بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور موضوع ہے بھارت کہ جہاں پہ عالمی میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ روانڈا کی طرز پر مسلمانوں کے قتل عام کی نسل کشی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ سب کئی بار اپنے پروگرامات میں ہم اس کو موضوع بنا چکے ہیں اور بار بار انٹرنیشنل پریس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ان حالات کے اندر گزشتہ 2-3 سال کے حوالے دیکھا جائے، کشمیر کی صورتحال ہو، بھارت کے اندر مسلمانوں کی صورتحال ہو، اس حوالے سے عالمی پریس بھارت کے خلاف جس طریقے سے کھل کر لکھ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کو اتنا جو ہے وہ تنقیدی پریس ملا ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسے عالمی ادارہ کو اس کا بازو اور ہاتھ پکڑنے والا، روکنے والا نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مسئلہ سرا یہ ہے کہ یہ اگر ویسٹ میں اس طرح کا چھوٹا سا واقعہ ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مثال دی جاتی ہے روانڈا کی. روانڈا میں 2 قبائل تھے، ہوٹو اور تتسی. اب تتسی جو تھے وہ چونکہ بیچارے ذرا سے کم تھے اور باقی قبائل جو تھے وہ زیادہ تھے، تو آپ کو اندازہ نہیں کہ 40 دن کے اندر 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے تھے. 49 ڈیز ٹوٹل بنتے ہیں اور 10 لاکھ لوگوں کی کھوپڑیاں جو تھیں وہ پھیلی ہوئی تھی تمام علاقے کے اندر اور کوئی نہیں بولا تھا. آج تک ماتم کرتے رہ گئے ہیں. کھوپڑیاں بنتے ہوئے سب نے دیکھا اور سب نے دیکھا کہ وہ مارے گئے اور صرف یہ تھا کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس شخص کے حالانکہ ایک جیسا رنگ تھا، ایک جیسی شکل تھی، ایک جگہ سب کچھ تھا، وہ پہچانے جاتے تھے. اب اس وقت جو آج آرٹیکلز جو پوری دنیا میں 3-4 دن سے چھپ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر باقاعدہ پلاننگ ہو چکی ہوئی ہے مسلمانوں کا روانڈا کی طرز کے اوپر جینوسائیڈ کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جینوسائیڈ ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، نسل کشی ہوئی ہے، تو 12 مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اگر حال کہے جائیں تو پھر آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ قتل عام کرتے ہیں. ان میں سے 12 میں سے 10 جو ہیں وہ مکمل طور پہ انڈیا نے پورے کر لیے ہیں. اس میں سے سب سے اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آج سے 2014 سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جو ہے اپنا صحت ہے، خراب صحت ہے اور کرپشن ہے. یہ 4-5 مسئلے جو تھے وہ اس وقت ڈسکشن ہوتی تھی، ہر پارٹی یہی بات کرتی تھی. اب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر 99% لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسلمان ہیں. یہ اس وقت میرے سامنے جو تصویریں ہیں، اخباریں کٹنگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ہندو اب یہ یقین کرنے لگ گئے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں سے نجات حاصل کر لیں تو انڈیا سکون میں آ جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات اس نے مودی کی تقریروں کے اوپر جو ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو اپنے کپڑوں سے پہچانو. آئیڈینٹیفائڈ بائی دیئر کین بی آئیڈینٹیفائڈ بائی دیئر کلوتھس. یعنی جو مسلمانوں کی طرح پہناوا کرتا ہے، جو حجاب لیتا ہے، جو ٹوپی پہنتا ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، اس کو تم آئیڈینٹیفائی کرو. اور اس میں اس نے بڑے بڑے واقعات چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں کہ ایک پورا آتی ہے، پولیس آتی ہے اور ایک مسلمان کو کہتی ہے کہ تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی زمین جو ہے وہ لیتی ہے اور ایک اس کو ہندو کو دے دیتی ہے. آسام کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس کی مثال بنیادی طور پر انہوں نے اس سے لیا ہے. انہوں نے ایک تجربہ کر کے دیکھا اور تجربہ انہوں نے دیکھا برما کے اندر. برما کے اندر روہنگیا مسلمان جو تھے وہ تقریباً 10-12 لاکھ کے قریب تھے. اب سب سے پہلے ان کو کہا گیا کہ تمہارا کوئی وطن نہیں ہے. یعنی اب نہ ان کو بنگلہ دیش نے تسلیم کیا، نہ برما نے کیا، نہ چائنیز نے کیا. اراکان کا علاقہ تھا. وہ بیچارے اپنا وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری دنیا میں گھومے. کسی مسلمان نے، اللہ کا نام لینے والے مسلمان ملک نے، کسی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. 10 لاکھ لوگ کچھ نہیں ہوتے 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں میں. 1.0001% بھی ہوتا ہے. اپنی وہ کشتیاں لے کے کبھی ملائیشیا کے ساحل پہ جاتے رہے، کبھی انڈونیشیا کے ساحل پہ جاتے رہے، کبھی گھومتے گھامتے، کبھی بنگلہ دیش میں بارش کے اندر بھیگتے ہوئے سلٹ کے علاقوں کے اندر وہاں پڑے رہے. کوئی ادھر سے خوراک دیتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا، کچھ کرتا تھا. عجیب و غریب حالت آج بھی رہی. دنیا کا ضمیر نہیں جاگا. وہ بیچارے کہیں مرے، کہیں کچھ ہوئے. عورتیں ان کی ریپ ہوتی نہیں، بچیاں ان کے سامنے قتل ہوتی نہیں، آگ لگائے جاتے رہے. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر 20 لاکھ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو 20 کروڑ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ 20 لاکھ
के बारे में मुसलमान एक मुर्दा कौम हो चुकी हुई है। इसके अंदर ना कोई हिस्स है, ना कोई गैरत है, ना कोई हमीयत है, ना कोई मुसलमानों का एक तस्वर है। आप अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें सुनाते हैं कि मुसलमान जस्तेवाद की तरह होते हैं। हम जस्तेवाद की तरह नहीं हैं। हम ईरानी हैं, हम अफ़गानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम सऊदी हैं, हम इराकी हैं, हम मिस्री हैं, मुसलमान नहीं हैं। तो इस वक्त जो 20% 19% के करीब जो उनकी अक़लियत है, जिनमें से 14% मुसलमान हैं, उनके बारे में वो सबसे पहला काम उन्होंने किया था कि उन्होंने NRC निकाला था, जिसको कहते हैं नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सबसे पहले तुम ये साबित करो कि तुम इस मुल्क के वाकई शहरी हो कि नहीं हो। अब अगर जब आप और उन्होंने बाकायदा डिटेंशन सेंटर बनाए हैं कि जो कि किसी ज़माने में उसने बनाए थे, अब हिटलर ने, उसने भी एक जेनोसाइड किया था। उस डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाएगा कि इनका कोई मुल्क नहीं है। पहले जाकर उन्होंने बांग्लादेश से सीना वाजत से बाकायदा ये जाके तय किया कि तुम अपने बंगालियों को वापस नहीं लोगी। उसने कहा जो चले गए हम उनको नहीं लेंगे। अब जहाँ पर इन्होंने ये नेशनैलिटीज़ कैंसिल करेंगे, अब करना शुरू कर दी। ये इसमें वाक़या उन्होंने लिखा है कि एक हसीना बानो, एक खातून है, उसके बच्चे को बाकायदा उन्होंने आके ब्रह्मपुत्रा के करीब एक गाँव था, उसके दरिया के किनारे, वहाँ उसको कत्ल किया, उसकी ज़मीन निकाली और एक आसामी हिंदू को दे दी। और आसामी हिंदू को देने के बाद कहा कि चूँकि ये यहाँ का लोकल है, ये ज़मीन उसकी है। जब वो कत्ल हुआ तो उसके जनाजे के वक्त उसका कार्ड जो था बायोमेट्रिक्स पहुंचा कि जनाब ये तो वाकई यहाँ का लोकल हिंदू है। लेकिन कौन कहता है, सुनने वाली की बात करता है। फिर उसने कहा है कि जो गिरफ्तारियाँ होती हैं वो हेट स्पीच पे कभी किसी हिंदू को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि गिरफ्तार किसको किया जाता है, कोई बेचारा लेके जा रहा होता है, कैटल लेके जा रहा होता है घुमाने के लिए, उसको किया जा रहा होता है। किसी को वैसे किसी तरह के लिबास की बुनियाद पे किया जा रहा होता है, किसी को मंदिर के करीब देख लें तो उसको किया जा रहा होता है। यहाँ तक कि मतलब ईसाइयों के साथ भी ये सलूक हो रहा है कि उनके भी दुनिया का प्रेस चीफ हुआ। 4 ईसाइयों के साथ हुआ था। आप सोचें कि पूरे के पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स की 1.5 सफ़े की स्टोरी थी, इतना बड़े अखबार की, और इतना बड़ा उन्होंने दिया था। ये रोज़ हो रहे हैं कत्ल, लेकिन कोई इसकी तवज्जो नहीं देता। अब उन्होंने कहा है कि हिजाब पहन के आप नहीं आएंगे, आप वहाँ नहीं पहुँचे। दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर जो घरों में काम करने वाली मुसलमान औरतें हैं, वो कोई अपना नाम भारती दिव्या रख लेती है, कोई माधुरी रख लेती है, कोई होती वो मुसलमान है लेकिन वो नहीं करती। आप खुद सोचें कि आज से कई साल पहले मैं निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे गया था, तो हर तरह के भीख मांगने वाला था। एक खातून ने मुझसे भीख मांगी, मैंने उससे पैसे दिए। एक और खातून आ गई, तुम मुसलमान हो, तुमने एक हिंदू को भीख दे दी। तो सारे मिलते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब ये चीज़, ये मंजर ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब हिंदू के उसके भीख मांगता है और मुसलमान के मज़ार पे भीख मांगता है। ये वाली कैफियत जो है ये इंडिया के इस मामले के आ गई है कि आइडेंटिफाइएबल हो गए हैं। जैसे होता था कि एक ज़माने के अंदर यहूदी जो थे वो बेचारे खतना करना बंद हो गए थे, क्योंकि उनको पहचाना जाता था और कत्ल कर लिया जाता। रिपोर्ट्स ये हैं कि मुसलमानों को भी यही खतने से पहचानते हैं, इसलिए मुसलमानों भी किसी न किसी हद तक छुप छुपा कहते हैं कि चलो और कुछ नहीं तो कम से कम ये किसी वक्त ये काम ना करो ताकि हम इस तरह ना पहचाने जाए। लिबास से पहचानते हैं, हिजाब से पहचानते हैं, दाढ़ी से पहचानते हैं, टोपी से पहचानते हैं। ये जेनोसाइड का मामला ऐसा आ चुका हुआ है, कोई नहीं बोल रहा। बाकी तो छोड़ें, मुस्लिम उम्मा नहीं बोल रही, कौन बोलता है? पाकिस्तान नहीं बोल रहा। ईरान जो है उसको होसीज की पड़ी हुई है, ईरान को जो है शाम की पड़ी हुई है, ईरान को इराक उसकी पड़ी हुई है, सऊदी अरब को अपने जनाब न्योम शहर बनाने की पड़ी हुई है, उसको जनाब अपने जाके वहाँ पर यमन की उसकी पड़ी हुई है। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। क्या ये सारे लोग जो हैं आज अगर ऐलान कर दें गल्फ स्टेट कि कल से कोई हिंदू यहाँ मुलाजमत इख्तियार नहीं करेगा, इंडिया जो घुटने टेक देगा, आके घुटने टेक देगा। नहीं, और यह साहब जो कैलेरा में वो जो हुआ है वहाँ पे एक बाइकाट की मुहिम चली गल्फ कंट्रीज के अंदर, बड़ी कामयाब मुहिम चली। कुछ इस तरीके से वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा था मुसलमानों को। तो ये भी तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उम्मा तो सामने आई लेकिन कोई रहनुमाई करने वाला हो। इसी नोट के साथ और ये साहब प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करें कुछ नए मौजूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।